کہ آپ مانتے ہیں کہ ہندو کے مندر اللہ کا گھر ہے؟ نہیں مانتے. اسی طرح کہ آپ کی مسجدوں کو ہندو نہیں مانتے کہ اللہ کا گھر ہے. آپ کی مسجد کیسے اللہ کا گھر ہو گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بتاؤں گا. کعبے میں 360 بت تھے. کعبہ گندا ہو گیا تھا. سب کہتے ہیں کہ کعبہ گندا ہو گیا تھا. کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ تو پکی بات ہے. اس زمین پر مندر ہے، مسجد ہے، چرچ ہے، بلڈنگ ہے. یہ ہر طرح کی ایک بلڈنگ موجود ہے. کتنی ساری بلڈنگیں موجود ہیں زمین پر. ان ساری بلڈنگوں میں اگر کوئی ایک بلڈنگ اللہ کی ہے تو وہ ہے کعبہ. اس بلڈنگ کو خود اللہ نے اپنی بلڈنگ کہا ہے. اس زمین کے اوپر اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ اس کے علاوہ اس زمین پر اتنی ساری بلڈنگوں میں اللہ نے بنانے کے لیے صرف اسی بلڈنگ کو کہا ہے. آگے آپ خود کی مرضی، اب بنا لے یا نہ بنائے. اللہ کے مقام کے لیے یہ بلڈنگ ہے. کون سی؟ ہمارا کعبہ. اتنے سارے مندر، اتنے ساری مسجدیں. ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے اللہ کا گھر. یہ ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے اللہ کا گھر. ہندو کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کا گھر. عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کا گھر. مسلم کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کا گھر. لیکن ان کے سارے گھروں میں کسی نے اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرا گھر. اللہ نے صرف ایک ہی گھر کہا ہے، وہ ہے کعبہ. یہ میرا گھر. اب خود اللہ کسی کے گھر کو اپنا گھر نہیں کہہ رہا ہے سوائے اس کعبے کے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ کہ آپ مانتے ہیں کہ ہندو کے مندر اللہ کا گھر ہے؟ نہیں مانتے. اسی طرح کہ آپ کی مسجدوں کو ہندو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. آپ کی مسجد کیسے اللہ کا گھر ہو گئی؟ خود انسان ہی نہیں مان رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کیسا مان لے گا کہ یہ میرا گھر ہے؟ جس زمین پر آپ نے اللہ کے نام کا گھر بنایا ہوا ہے، کیا اس زمین پر اللہ نے مارکنگ کی تھی کہ گھر بناؤ اس جگہ؟ نہیں. لیکن کعبے کو بنانے کے لیے اللہ نے مارکنگ کی تھی کہ بناؤ اس جگہ گھر. یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا. مسجد ہے، عبادت گاہ ہے بس، لیکن اللہ کا گھر نہیں ہے. آپ کو عبادت کے لیے جگہ چاہیے تھی، آپ نے مسجدیں بنا لی بس. مسجدیں بنائے، جتنی چاہے بنا سکتے ہیں، بنا لیں آپ. مسجدیں بنانا اچھا ہے برا ہے یا پھر کبھی اور بتاؤں گا، لیکن آج میں بتاؤں گا کعبہ گندا تھا یا نہیں تھا. میں ثابت کروں گا آج اور تھوڑا پکے سے کہ کعبہ گندا تھا یا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. یہ چاروں کتابوں کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ میری کتابیں ہیں. اب یہ قرآن کے علاوہ 3 کتابوں کے بارے میں حکم یہ دیتا ہے کہ کتابیں تو میری ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ گندی ہو چکی ہے انسان کے شرک سے. خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ یہ چیزیں، یہ کتابیں انسانوں نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ تحریف کر لی ہیں. بس اتنا ہی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے. اس میں کچھ باتیں بدل دی ہیں بس. جو اللہ کی باتیں تھی اپنی باتیں ملوا لی. اللہ کی باتوں میں ان کی بات آ گئی. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کتابوں کو ریجیکٹ کر دیا ہمارے لیے. اسی لیے کہا ہے کہ کتابوں پر ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن عمل صرف ہم قرآن سے کرتے ہیں. کعبہ اگر گندا ہو جاتا، جیسے کتابیں ہو گئی آپ کی آسمانی کتابیں، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اپنی توحید کو ہٹا لیتا. نہیں ہوئی گندی وہ جگہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پکی مارکنگ کی تھی زمین کے اوپر توحید کی. اللہ نے پکی مارکنگ کی تھی. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ آپ کیا جانے. بالکل نہیں پتا آپ کو ابراہیم کون تھے. دنیا میں ہر نبی معمولی آدمی ہی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا دین میں مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے. آپ کے پونجی، جمع پونجی بھی ایک ابراہیم کے آگے
एक पैसे की भी नहीं है। दीन में आप कहते हैं ना हम दीन में जमा कर ला जाएंगे, आखिरत के लिए तैयारी, आखिरत के लिए तैयारी, आखिरत की तैयारी कर रहा हूं मैं आपकी, सारे इंसानों की आखिरत है ना, आखिरत अच्छाई की, वो पूरी अच्छाई इब्राहिम की एक सामने एक पैसे की नहीं है, उतनी अच्छाई है इब्राहिम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के दोस्त हैं ना, खलीलुल्लाह है ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह है, कटवाए ना गला अपना, कुर्बानी दिए नहीं दिए, बाप बेटे मिलकर कुर्बानी दिए ना। कुरान में बोल रहा है कई को बोल रहा है, वो अति पक्की तौहीद वाले थे, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे, कोई बुत को नहीं मानते थे। उन्होंने तुम्हारे सरगा 360 बुत ना काबे में नहीं मानते थे। उन्होंने ये अल्लाह को मानते थे जैसा मैं मानता हूं, ये अल्लाह को, काबे में बुत नहीं मानता मैं, जो चाहे मान लो। अति पक्की तौहीद थी। आग में उठा के डाला उन्हें, कौन आग में उठा के डाला? वो कौन डाला? नमरूद। आग क्या है? जला देती है आम इंसान को, सारे इंसानों को मिलाकर आग में डालो, एक इंसान दिखाओ जो जल नहीं पा सकता, जो जल नहीं सकता, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद उतनी पक्की थी, इब्राहिम की तौहीद पक्की थी, इसीलिए वो आग में होने के बावजूद भी नहीं जल सका। आपकी तौहीद इब्राहिम के आगे कुछ भी नहीं। आपकी तौहीद 360 बुतों की तौहीद है आपकी। ये होती है तौहीद, अल्लाह की तौहीद, इब्राहिम की तौहीद। अगर आप ऐसी तौहीद पाना चाहते हैं, सारे इंसान मिलकर 1000 बार भी जन्म लें तो कुछ भी नहीं पा सकते। पक्की तौहीद। खुद कुरान में नहीं कह रहा है कि अल्लाह आग ने नहीं जलाया इब्राहिम को, हमने बचाया उसको। किसने बचाया? मौलवियों ने नहीं बचाया, 360 बुतों वालों ने नहीं बचाया, अल्लाह ने बचाया। क्योंकि इब्राहिम की तौहीद उतनी पक्की थी जितनी पक्की मार्किंग अल्लाह ने की थी काबे की। मार्किंग तो पक्की निकली ना अल्लाह की, इसीलिए कहा अल्लाह ने बना मेरा घर। उतनी पक्की तौहीद वाले ने घर बनाया है, वो तौहीद का घर, इसीलिए आजमाता था वो इब्राहिम को इमारत पक्की करने के लिए। आप चाहे तो कह सकते हैं कि आदम से पहले, आदम के जमाने से मार्किंग हुई थी, कह सकते हैं, लेकिन पक्की इमारत किसने तामीर की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, पक्की तौहीद वाले ने तामीर की। इसीलिए कहा है ना खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, कुर्बानी दे दी आपने खुद की अल्लाह की राह में। जितनी पक्की तौहीद से अपने बेटे की कुर्बानी दी अल्लाह की राह में, जितनी पक्की तौहीद से इब्राहिम के बेटे इस्माइल ने खुद को दिया, कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। ये दो पक्की तौहीद वालों ने मिलकर बनाया है ये काबे को। पैसे से नहीं बना वो घर, पैसों से नहीं बना, वो बना तौहीद से बना, क्योंकि वो तौहीद का घर है। अब इतनी पक्की तौहीद को, इतनी पक्की मार्किंग पे, इतनी पक्का तामीर करने वाले कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसके अलावा इस कायनात में आपको कहीं भी कोई भी बिल्डिंग मिल सकती है पक्की तौहीद वाली, नहीं मिलेगी आपको कहीं भी कोई भी बिल्डिंग इसके अलावा इस सारी जमीन पर। ये एक ही दफा मार्किंग डाली है अल्लाह ने, इतनी पक्की तौहीद का घर है ये हमारा काबा। आपके 360 बुतों का नहीं था वो घर काबा, ये था तौहीद का घर। हमेशा से, आज भी तौहीद का घर है और हमेशा भी तौहीद का ही घर रहेगा। शिर्क उसके नजदीक भी नहीं आ सकता। आपके बुतों की तरह आपके कहानियों में, आपकी हदीसों में आया होगा, लेकिन शिर्क दीन में वहां नहीं आ सकता। ये दुनिया में दीन वाले ना, पक्की तौहीद वाले कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, दीन वाले ना, पक्के दिन से, पक्की तौहीद से पक्का घर बनाए। इतनी पाक तौहीद, कभी बोलती कि तुम्हें इब्राहिम की तौहीद गंदी हुई थी? नहीं गंदी हुई थी, उन्हें बनाया ऐसी चीज कहीं को गंदी कर डालती तुम्हें, तुम्हारा नाम ले को बोल को। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगी हुई चीज गंदी हुई को कैसा कह सकते हैं आप? इब्राहिम और इस्माइल का पसीना टपका है उस जमीन पर, वो तौहीद में टपका पसीना है। यहां मंदिर, यहां मस्जिद, नो चांस। ये दिन नहीं है। वो दुबई में मंदिर बना ले या घर में मंदिर बना ले, हमें इससे क्या?
اتنی بات پکی ہے کہ اس زمین پر یہ ایک پکا گھر ہے، وہ ہے کعبہ. آپ اس کو گندا کر رہے ہیں. اب جب اتنی پکی توحید کا گھر آپ گندا کر رہے ہیں تو باقی زمین گندی ہو رہی ہے، تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ پہلے اپنا گھر پاک کریں، آپ اپنے پہلے کعبہ کو پاک کر لیں، اس کے بعد میں جائیں دبئی اور وہاں مندروں کو پاک کریں.